ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಬಡವರಲ್ಲಿ every suffering person has God. And when we serve like that, it is karma. ಇದು ಸೇವಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಮಾಡದೆ ಇದೆ ಪೂಜಾ. ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಸೇವಾ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆ ಯಾವುದು? Yes, my dear friends, Atman Ravi, a leading charitable organization dedicated to uplifting the city's most vulnerable residents, proudly announces the launch of its latest initiative, God is There. This groundbreaking service is designed to extend critical mental, physical, and emotional support to Bangalore's neediest individuals, offering direct care to those need it is the most. Our efforts go behind just care, shared AIR Atman in Ravi, the difference we make in the lives of the unprivileged, inevitable. Yes, serving humanity is prayer. Serving humanity is prayer. Serving humanity is prayer. Destitute home. That changed my life. It left an indelible mark on my heart. That is also my first memory of trying to reach out to help the poor and make a difference. I was shocked to see physically and mentally challenged children who were also orphans, young and old, had been left to fend for themselves. I was moved and wondered how I could make a difference. With the little money that I was making at that time, I started going out on the streets of Bangalore, trying to serve a warm meal to the homeless so they would not sleep hungry. When I found people shivering on cold winter nights, I started handing out blankets to keep them warm. I found this deeply fulfilling. I felt that I was far happier making a difference than just making money. I continued to serve the poor till I was 22. I noticed that the more I served, you are today at the Air Humanitarian Home. 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ವಾಸ್ not even 20 years old. I was less than 20 years old. Bangalore, at time Bangalore. Now today you are seeing it's cold, right? Bangalore super cold agide. At time 40 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ you must be knowing Bangalore was very different. Too much cold, and people
ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೋಡ್. I used to take dosa, rice, roti, chapati in the night and give more people 40 years back. After 10 years, I realized, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Suppose I pick one man from the street, I take him to one home. ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದೆಯಾ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಇದೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮದರ್ ಟೀಸಾ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಮದರ್ ಶುಡ್ ಡು? Mother has no job, mother has no food, small baby in the hand. Sorry, we cannot take. If you give the child, you get out. Don't come back again. ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಓಪನ್ಡ್ ಅ ಹೋಮ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಹೋಮ್. ಈ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್, ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಎನಿ ಕ್ರೀಡ್. 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಹೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 patients, 2 citizens, 2 residents. Today they are here more than 130, 140, 150. ನಮ್ಮದು ಬರಕಟ್ಟ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ we have got more than 500 people. Total we are today touching more than 600 people. We had 3 homes with 800 people. And ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We are opening a new children's ward. And Barakata, we have built one more floor. There's ground floor, first floor, second floor. But ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. This work till today, maybe in 30 years, over 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ಬೋದು. Destitute, on the street. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಗಟರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Boring hospital, Victoria hospital, outside if you go, suppose ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆಲೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಬಟ್ ಇದು ದೇವರ ಕೃಪಾ, ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ in 1985-86 in city area. Today they have reached 2025, 40 years. And ಈ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Therefore we will in Barakata we will build another 500 beds, another 1000 beds. 1000 ಇಂದ 2000 ಬೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ in the next few years, maybe 5 years. I don't ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But the goal is one thing. ಯಾರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ? Every human being is God. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಮುಂಚೆ 30 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. 33 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು? ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋಸ್ 1 ಜನ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಆಯಿತು, ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ಜನ, ರೋಡಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನೈಫ್ ತಗೊಂಡು, ನೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಫ್ ಬಂದರು. ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಲ್ದಿ ಹಾಕು, ಇದು ಹಾಕು, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. 1 week 2 weeksನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ತೊಟ್ಟಿ ಇದೆ, ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ that baby grew for about 4 years. Then we adopted to a new mother. Now that girl must be married and must be. I'm talking about ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಆ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್,
ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜನ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಹೊಸ ಇಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು. ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಏನು ಯಾರು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ತುಂಬ ಹೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಸಪೋಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬೇರೆ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಅದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೇಸ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಾರ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಕೈ ಇಲ್ಲ 2 ಕಾಲಿಲ್ಲ, 2 ಕೈ ಇಲ್ಲ 2 ಕಾಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋ ಲೆಗ್ಸ್. ಆ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಬಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಲೈಫ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೌ ಟು ಪಿಕ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ನೋಡೋರು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಆಗಲ್ಲ, ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 1 ಡೇ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. We keep on serving as many people as we can. One lady from America, she has come, she wants to construct the children's ward. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು, ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ದುಡ್ಡು. ಆಲ್ ದ ಮನಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಮನಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. You are getting any fund from state government or? No, we have never taken money from any government or. ಅದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಷಯ. Then we have to follow those rules and then we cannot serve the poor people. But with the grace of God, God has given money. So we never fall short. ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ.